But in the last one session to go up to the validatory sessions, and I hope all you have been Tamil English ni mathematical, you don't worry about it. ஒரு வீடியோ மட்டும் and I am not going to show much about you, but I will let. In the physics, chemistry, all these things that you have been learning, some physics is more theoretical, some of the experimental findings, and the chemistry also theory and experiment. Mostly you learn about, and biology, all with molecules and the equations, that all you be familiar with that. Today, I want to do something different, other than that, these molecules, atoms. But basically, I am theoretical physicist. I have been working in molecular structure and interactions. But this session, I want to do something different. Probably nobody have touched that area. In this 20th century, now it is 21st century, in the 20th century, there is many inventions that happen. There is quite a good number of inventions. That too, after the Second World War, after the First World War, there is a lot of inventions. After the Second World War, there is a lot of inventions. The reason for this, that World War, it's the war that it is very powerful. War வந்து யார் ஜெயிக்கிறதோ அதான் முக்கியம். அதுக்காக there is the whole of advanced countries, they fought the war with other countries and they find some of the defects in the exam. First World War, English people they are dominating 14 to 18. In the Second World War, what will happen? 39 to 45. Second World War, Americaவும் ரஷ்யாவும் powerful country emerged. Probably that you are all know about this around the history of things. In the World War time, science was flourish. There is much science have happened during the World War time. Atom bomb was happened in the Second World War, and after that also so many things have happened. One of the best invention in the 20th century is the invention of the transistor. But now everybody using some electronic equipments. Even everybody is using at least mobile phone. Before that we don't have any value for it. நம்ம இதுக்கு முன்னால நீங்க யாராவது போனா என்ன ஒரு வாட்ச் கட்டிருப்பீங்க, பொண்ணுங்க வந்து செயின் போட்டிருப்பாங்க. Sometimes you don't have value, but now you have some value. நீங்க ஒரு ஆள் 5000 செல்போன் வச்சிருப்பீங்க, ஒரு ஆள் 10000 செல்போன் வச்சிருப்பீங்க. Now you are very careful that you have more value. All the time you have a cell phone, and then most of the time that you have this computer, and now that video everything is digitalized, and the applications of the electronics is everywhere. Electronics இல்லாத even villageல கூட, even farmer கூட electronics யூஸ் பண்ணாத இருக்கவே முடியாது. You can be there for anything. எப்படி water வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா லைஃப்க்கு, water is so important for life. Without water we cannot live. The whole of body is mostly with water only. All our protein is with water only. Therefore water is very important. Like water, now the electronics is also with us. Water எப்படி பாடி அதெல்லாம் இன்கரண்டாவே நமக்கு தேவை. பட் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படின்னா நம்ம கூட ஒட்டிக்கிடுச்சு. வித்தவுட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செல்போன் பிடிக்கிட்டு அவங்களால ஏதாவது பண்ண முடியுமா? நிறைய பேர் சப்போஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் செல்போன், உங்க அப்பா அம்மா செல்போன் இல்லைன்னா உங்களால ஒத்துக்கவே முடியாது. எது இருக்குதோ இல்லையோ கையில ஒரு செல்போன் வச்சிருப்பாங்க. ஈவன் விவசாயியோட ஒரு செல்போனை வந்து வச்சிருக்காப்ல. அந்த அளவுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம கூட ஒட்டிக்கிட்டு. அட்லீஸ்ட் நம்ம போனோம்னா வீட்டில் டிவி பார்க்குறோம், இது பார்க்குறோம். அப்புறம் இப்போ சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ், மோஸ்ட்லி இந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்,
All these medical treatment, முன்னையெல்லாம் இந்த கையில பிடிச்சிட்டு டாக்டர் பார்ப்பார். இப்பெல்லாம் யாருமே அப்படி பார்க்கறதில்ல. பூரா எல்லாம் தள்ள வேண்டியது, மெஷின்ல விட வேண்டியது, எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது, கையில வச்சுக்க வேண்டியது. Then they will prescribe the medicines. All the things have happened. The whole of world has changed. உலகமே மாறிடுச்சு. எப்ப? After the invention of the transistor. After the invention of the transistors. பட் இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்தது, அதுக்கு முன்னாடியே கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் எப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் they have started with மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர். இப்படி ஒரு சுத்து சுத்தினா 1, இப்படி ஒரு சுத்து சுத்தினா மைனஸ், இப்படி ஒரு 2 சுத்து சுத்தினா தட் எலக்ட்ரானிக் கம்ப்யூட்டர் have started with the mechanical computer. After that the people used the valve systems. valve ரேடியோ பார்த்திருக்கீங்களா நீங்களா? வீட்டில் பழைய தாத்தாவெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ரேடியோ இருக்குதா? இவ்வளவு பெரிய ரேடியோ இருக்கும், பட் கொஞ்சம் நாய்ஸியா இருக்கும். இவ்வளவு பெரிய ரேடியோ அந்த காலத்துல எல்லாரும் ரேடியோ வாங்குறதுனா இவ்வளவு பெரிய, இட் இஸ் சொபிஸ்டிகேட்டட். இப்ப நீங்க செல்போன்லயே ரேடியோ கேட்டுக்கிறீங்க இல்லையா? அப்போ எல்லாம் ஏஎம் ஒன்லி தான், ஆம்ப்ளிட்யூட் மாடுலேஷன், தேர் இஸ் நோ எஃப்எம். நவ் யூ ஹேவ் எஃப்எம், எவ்ரிவேர் யூ ஹேவ் எஃப்எம். இந்த மாதிரி. ஆனா அந்த இப்ப இந்த செல்போன்லயே நம்ம பாட்டு கேட்டுக்கலாம், பட் அந்த ரேடியோ வேற தூக்கி போக முடியாது. ஈவன் வீட்டுல வச்சிருந்தாவே அது ஒரு பெரிய இடத்துல தான் வச்சிருக்க முடியும், அவ்வளவு பெரிய ரேடியோ இருக்கும். அந்த ரேடியோல வால்வ் சிஸ்டத்துல வந்தது, வால்வ் சிஸ்டத்துல. பட் இட் இஸ் நாட் வெரி கிளியர் ஆல்சோ, ரொம்ப கிளியரா இருக்காது. வச்சீங்கன்னா கரகரான்னு இருக்கும். அப்புறம் பாட்டு வரும், பாட்டு வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும். அந்த காலத்து பாட்டு மியூசிக் எல்லாம் வேறு மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கும். அது வந்து வால்வ் சிஸ்டத்துல இருந்தது. But it has a lot of disadvantage. I will tell you. வால்வ் சிஸ்டம்னா டயோடு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ட்ரையோடு. ஓகே, I will explain. டயோடுனா டைனா two plates. Suppose you take, this is cathode, this is anode. This we call it as the diode. Now you connected with the negative and the positive. You connected with the battery. Battery கூட கனெக்ட் பண்றோம். நெகட்டிவ் இதுல என்ன பண்ணணும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகும். இது emits the cathode, emits the electron. Because this is connected with positive, this is positive. What will happen? The electrons is attracted by the plates. Now suppose there is a movement. Current எப்படி நம்ம இதுல போகும்? Suppose current இந்த பக்கம் போகுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கத்துல மூவ் ஆகும். Motion of the electrons that will be current. So if the electrons are moves like this, then there is a conductivity in this diode. Now this suppose if you give more positive, more things, and more electrons will also go there. What will happen? There is a conductivity is taking place inside the valve. Suppose I want to control the conductivity, I can increase this, but I cannot make much differences. ரொம்ப மாற்ற முடியாது என்னால. அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா, they have introduced some grid. This grid, what it is? This is also connected with either you can connect it with positive or negative, whatever likes you can do it. There is another plate they have introduced. They call it as the grid. Now, how many plates are there? 3. Therefore, diode becomes triode. This, what will happen? You can control the current using the grid. Suppose if you are giving negative potential to this, what will happen? It reflects the electrons. Suppose if you give the positive, that will, all these electrons will attracted here. Not much electrons moves to the here. Suppose if you use the negative that repels, and all the electrons will move there. Therefore, using the negative and positive potential, you can control the current in the triode. triode. இது வந்து அடுத்தது. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணாங்கன்னா,
Still there is some problem with this. There is still, they have used another plate also. That we call it as the death road. Death road. And again there is some problem. They have introduced one more thing. Pendo. அதுக்கப்புறம் நாம போகல. பெண்டோருக்கு அப்புறம் நம்ம போகல. ஏன்னா because this has a lot of difficulty. அது ஒன்றும் அவ்வளவா triode it's okay. After that tetrode has little application. Pentode is also has a little application. They never had such a good thing from that. அது ரொம்ப நல்லா அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க, இதெல்லாம் அது போச்சு. அதை வச்சுதான் நம்ம ரேடியோ கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே பண்ணாங்க. எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனமுமே இதை வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. பண்ணிட்டு சப்போஸ் இதுக்கு என்னன்னா நிறைய கரண்ட் வேணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது நாய்ஸியா இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவ்ஸ் and there is leakage current is also with that. அப்புறம் இதெல்லாம் பண்றதுன்னா இமிடியேட்டா இருக்காது. சும்மா சுவிட்ச் போட்டோம்னா உடனே இப்ப பாடுறது இல்லை, அது மாதிரி பாடாது. இட் டேக்ஸ் சம் டைம். emits the electron, moves to the positive. Therefore it takes time, more consumes energy, and it is noisy. There is a lot of disadvantages in this type of triode, tetrode, pentode. இதெல்லாம் அவ்வளவு ரொம்ப கன்வீனியன்டா இல்ல. கன்வீனியன்டா இல்லாம இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் போடணும்னா இந்த ரூம் ஷேப் போட்டாத ஒரு சின்ன கால்குலேட்டர் அளவு வேலை செய்யும் கம்ப்யூட்டர். அந்த மாதிரி இந்த வால் வெளியெல்லாம். அப்புறம் அடிக்கடி இந்த வால் வேற போஞ்சு போயிடும். மேல எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, திடீர்னு எரியாத போயிடும். போச்சுன்னா முடிஞ்சது, அடுத்த வால் வேற அதுக்குள்ள போடணும். இது மாதிரி there is a lot of difficulties associated with it, and the performance is not so good, and the people thought they should be have a different type of function for this. அதுக்கு உலகம் பூரா எல்லாம் the people have been trying for that. உலகம் பூரா எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க. இதை தவிர வேற என்ன ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு the people have been trying for worldwide, and many people tried for that. One of the group, ஏன்னா நம்ம நிறைய குரூப்பை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா டைம் இஸ் வெரி ஷார்ட். யாரா சக்சஸா இருக்கிறீங்க அவங்கள மட்டும். உலகத்துல நாம 120 கோடி மக்கள் இருக்கிறோம். 120 கோடி மக்களையே நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம். யாரை பத்தி பேசுறோம்? those who are successful people. சக்சஸ் பீப்புள் யாரையோ அவங்க மட்டும் தான் பேசுறோம். நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளவு பேர் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள்? ஒன்லி வெரி ஃபியூ பீப்புள். இப்ப யார் இருக்கா, யார் பவர்ல இருக்காங்களோ அவங்கள நாம சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் நினைப்போம் இல்லையா? பட் ஆனா நம்ம இந்தியாவில் இத்தனை பேர் இருந்தாலும் only handful of people are very much useful. Only handful. ரயில்வேன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்ரீதரன் ஒருத்தர் இருக்கார். still he is alive. அவர் தான் டெல்லி மெட்ரோ, கொங்கன் ரயில்வோ, தமிழ் இந்தியா பூரா அவர்தான் கொண்டு வச்சிருக்காங்க. பட் he is nearing 80 years. No, we don't have much expert in the railway. Only Sridharan is expert. அவருடைய the whole life railway work பண்ணார். He is an expert. அவர் தான் பெரிய contribution Indian Railways. கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல இவ்வளவு பெரிய கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் நிறைய வந்ததுக்காகவே ராஜீவ்காந்தி அவர் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்குள்ளதான் அதனுடைய இதை நிறைய குறைச்சி நிறைய எல்லாரும் நம்மெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் அக்சஸ் பண்ற மாதிரி நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் அக்சஸ் பண்ற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா கொண்டு வந்தார். இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் எனர்ஜி இருக்கு. ஹோமி பாபா இஸ் த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஃபார் அஸ். He makes the change in our country. அவர் இல்லைன்னா ஹோமி பாபா இல்லைன்னா இன்னமும் அட்டாமிக் எனர்ஜியில் நாம ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்க முடியாது. சதீஷ் தவன் இதுக்கு ஸ்பேஸ் அவங்க மாத்தினாங்க. எம்.எஸ். சாமிநாதன், சி. சுப்பிரமணியம் அக்ரிகல்ச்சர். இந்த மாதிரி only handful of people have changed it. சாம் பெட்ரோ இருக்கிற டெலிபோன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, Sam Petro, still he is there, Knowledge Commission chairman are there. Sam Petro. Only these people have changed the world. இவங்க எல்லாம் தான் உலகத்தை மாற்றிருக்காங்க, இந்தியாவை மாற்றிருக்காங்க. நாம 120 நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் அப்ப நாம எவ்வளவு இருந்தோம்னா 35 crores of population இருந்தது. அந்த 35 இப்ப 67 நியர்லி 70 இயர்ஸ்ல 35 நாம 130 ஆகணுமா வளைஞ்சி இவங்க இப்போ ஒரு 10 பேர் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. மேக்சிமம் இன்னொரு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. எல்லாம் மொத்தமா சேர்த்துனீங்கன்னா ஒரு 50 பேர் தான்.
நாம வந்து 35 பேரை வந்து 35 கோடியை 130 கோடியா பண்ணணும். ஆனா ஒரு 50 வந்து ஒரு 1000 2000 நம்ம பண்ணல. 1000 2000 பண்ணிருந்தோம்னா என்ன ஆயிருந்தோம்? இந்தியா ரொம்ப பெரிய நாடாக இருக்கும். என்னாச்சு? 50 60 அது மாதிரிதான் நாம பண்ணிருக்கிறோம். அதுக்காக ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் nothing has happened in India. Unfortunately, after independence, nothing big things have happened in India. Right? இது மாதிரி உலகம் பூரா பண்ணாங்க. அதனால நாம யாரு சக்சஸோ அந்த பிரான்ஸ் சிஸ்டம் சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ணாங்க. Right? There is a three scientists. One is William Shockley. John Burney, Walter Brittain. இந்த 3 சயின்டிஸ்ட் தான் the three scientists have invented the transistor. இந்த 3 பேர் தான் வந்து இந்த நம்மளுடைய டிரான்சிஸ்டர்னா தெரியுமில்ல, பத்தி அது கிடையாது. அதுக்கு ஒரு சின்ன பார்ட் பட் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதுதான் உலகத்துக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸையே மாற்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடு தான் இப்போ எல்லா இதுவுமே நம்ம கையில் இருக்கிற அத்தனை எலக்ட்ரானிக்ஸ். அதனால தான் வால் சிஸ்டத்தில் இருந்ததுக்கு நம்ம we cannot make any progress. After this invention of the transistor, ஒரே ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 20th centuryலயே ரொம்ப one of the greatest invention வந்து 3. ஒன்று வந்து டிரான்சிஸ்டர், இன்வென்ஷன் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர். அடுத்தது வந்து டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்தது வந்து லேசர். இது 3 தான் ரொம்ப பிரேக் த்ரூ இந்த 20th centuryல. ஏன் சொல்ல வர்றேன்னா, டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உலகமே மாறி போச்சு. 20 வருஷத்துல அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாயிடுது. அதனால பல கண்ட்ரி, அதுல ஜப்பான் ஒரு கண்ட்ரி தான் ரொம்ப உச்சத்துக்கு போன கண்ட்ரி டிரான்சிஸ்டர்னால. டிஎன்ஏ கண்டுபிடிச்சது அப்புறம் தான் மாலிகுலர் லெவல்ல வந்து நிறைய மெடிசின்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. After then only then you can able to know the structure of DNA. After that protein and the molecule they have synthesized interactions with the molecule. The many drugs have come after the invention. Biology புது dimension ஆச்சு after the structure of DNA molecule. Laser light கூட amplify பண்ண முடியும். Usually it is possible we can do it only the electrical signal. All the electric signal can be amplified. But அப்படி இல்லாத யாருமே நினைக்க முடியாத லைட்டை நம்ம கண்ணில் பிடிக்க முடியுமா? We can sense it only. It is not a local entity, it's a non-local. It is made up of photons. Still we have a lot of dispute about the photons. அதை வந்து நம்ம வந்து amplify பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு பெரிய remarkable. Nobody expected that. அது ஒரு மாலிகுலர் லெவல்ல வச்சுக்கிட்டு amplify பண்றதுங்கிறது ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஐடியா. இந்த 3 இதுவே 20th centuryயுடைய வெரி பிரேக் த்ரூ. இப்ப எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற சயின்ஸ் பூரா இதனுடைய ரிலேட்டடா தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆல் திஸ் even if you take biology or if you take chemistry or if you take mathematics, everything is related with these inventions only. இதுல ரொம்ப அப்ளிகேஷனா இருக்கிறது இந்த டிரான்சிஸ்டர் தான். இதுல மீதி ரெண்டுக்கு வந்து இவ்வளவு அப்ளிகேஷன்ஸ் வரல. பட் வேற இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சது இது எல்லாமே எப்ப நடந்ததுன்னா 1947, 50, 55 to 60. ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்பியூட் அதுல வந்து இருக்காச்சு. இந்த 3 இன்வென்ஷனுமே ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர். இது நிறைய கான்ட்ராவர்ஷியல். கண்டுபிடிச்சிங்க 3 பேருக்குள்ளேயும் கான்ட்ராவர்ஷியல் இருந்தது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் வாட்சன் அண்ட் கிரீக். பட் உண்மையிலுமே கண்டுபிடிச்ச ஒரு லேடி வந்து கேன்சர்ல இறந்துட்டாங்க. அவங்க நோபல் பிரைஸ் வாங்க முடியல எக்ஸ்ரேல. பட் இவங்க 2 பேரும் தியரட்டிக்கல் மாடல் தான் ப்ரொபோஸ்ட் ஃபார் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. வாட்சன் அண்ட் கிரீக். வாட்சன் இஸ் a zoology professor, கிரீக் இஸ் a physics. கிரீக் இஸ் a physicist. இதுல பாத்தீங்கன்னா 3 இன்வென்ஷனுமே இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் பிசிக்ஸ். ஈவன் பயாலஜி ஆல்சோ Greek is a physicist. Watson is zoologist. Greek is a physicist. இன்னொரு லேடி அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க கேன்சர்னால. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுக்கு ஒர்க் பண்ணி சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க கேன்சர் வந்து. அந்த லேடி குட் நாட் கெட் தி நோபல் பிரைஸ். ஒன்ஸ் இறந்து போயிட்டா கிடைக்காது. அதனால வாட்சன் கிரீக் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சது.
அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த டவுன்ஸ் இந்த லேசர் கண்டுபிடிச்சவருக்கு கிடைச்சது. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இட்ஸ் ரிலேட்டட் வித் பிசிக்ஸ். இந்தியாவில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கிறோம் சயின்ஸ்ல. இதுல வாங்கியிருக்கிறோம், பீஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். நோபல் பிரைஸ் வாங்குறது யார் வாங்கியிருக்கா இந்தியாவில்? இல்ல யாரு என்ன கேட்டகரியில வாங்கினாங்க? எல்லாமே பிசிஸ்ட் தான். சிவராமன் பிசிஸ்ட், அவருடைய சொந்தக்காரர் அண்ணன் தம்பி பையன் சந்திரசேகர் இஸ் ஆல்சோ பிசிஸ்ட். Ramakrishnan Venkataraman got the Nobel Prize in chemistry, but basically he is a physicist. BSc Physics, MSc, PhD Physics. அதுக்கப்புறம் அந்த பிசிக்ஸ்னுடைய தொந்தரவு தாங்க முடியாத பயாலஜிக்கு போய் did work in RMA and got the Nobel Prize in the chemistry. எல்லாமே பிசிக்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து சயின்ஸ்ல வாங்கிடுறோம். ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் மெடிசன்ல வாங்கியிருக்காரு. யாருன்னு தெரியுமா? ஹர்கோபிந்த் சிங் குரானா biology, he got the things medicine. அப்ப மெஜாரிட்டி நம்ம எங்க வாங்கிருக்கோம்? நம்ம பிசிஸ்ட் தான் வாங்கிருக்கோம். அது இந்தியாவில் தமிழ்நாடு எல்லாருமே. இந்த ஸ்டேட் நோபல் பிரைஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு தான் சொந்தம். ஒன்னு வந்து இந்த ஸ்டேட்டு, இன்னொன்னு வந்து பெங்கால், இன்னொன்னு வந்து வெஸ்ட் பெங்கால். ஆனா இப்ப வந்து ஹர்கோபிந்த் சிங் குரானா வந்து ஹரியானா, அவர் ஆக்சுவலா அந்த பஞ்சாப் இதுல வந்து பாகிஸ்தான் இதுல பிறந்தவர். அடுத்தது வந்து இவர் இப்ப நோபல் பிரைஸ் வாங்கிட்டு மத்திய பிரதேஷ், கைலாஷ் மத்திய பிரதேஷ். இதுக்கு முன்னால 2 இடத்துல தான் வந்து 2 பக்கம் தான் நோபல் பிரைஸ் இருந்துச்சு. மெஜாரிட்டி சம்திங் கொஞ்சம் லிவிங் டிஃபரெண்டா. So the physics is so important. அதனால இந்த இன்வென்ஷன்ல இந்த மூணு இன்வென்ஷன் மேஜர் இன்வென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் வித் பிசிக்ஸ் only. Right. Okay. I will tell the story about all these things. இந்த 3